फ्रेंड्स, हूँ नीरज भंडेरी भारत एकेडमी डिजिटल एप में आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अत्यार सुधी आपणे पर्यावरणना घणा बधा टॉपिक जोया। हवे पर्यावरण गाथामां आपणे आगळ वधशुं। सिलेबस जीपीएससी 1-2 में आपणो महत्वनो टॉपिक है जैव विविधता। तो आज आप जैव विविधता विषे संपूर्ण और डिटेल में चर्चा करीशुं। जैव विविधतानो सामान्य मतलब शुं थाय? तो कि आ विश्व पर अथवा तो कोई विस्तार में सीमित विस्तार में आवेली प्राणी और वनस्पतिनी प्रजातिओनी विविधता आने आपणे जैव विविधता कहीशुं। खूब सरल है। नेक्स्ट, अमुक जैव विविधता संबंधित व्याख्याओ छे एने पहला आपणे चर्चा करी लईए। जेम के पहली ज व्याख्या है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी हमणां ज आपणे व्याख्या जोई। कोई हेबिटेट में, कोई विस्तार में के पृथ्वी पर आवेला प्राणीओ अने वनस्पतिओनी विविध प्रजाति। तो आपणे एने शुं कहीशुं? जैव विविधता। नेक्स्ट है स्पीसीज रिचनेस। हवे खरेखर आ स्पीसीज रिचनेस छे शुं? तो कि जैव विविधता मापवा माटेनी बे मेथड है। एक है स्पीसीज रिचनेस और बीजू है स्पीसीज इवननेस। तो स्पीसीज रिचनेस एटले शुं? तो कशुं ज नहीं, कोई एक इकोसिस्टम एटले कि कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र में केटली प्राणीनी अथवा वनस्पतिनी प्रजातिओनी विविधता है। तो आ रीतनु आपणे मापन करशुं तो आने कहेवाशे स्पीसीज रिचनेस। एक स्पीसीज इवननेस पण आवे जे अहींया लखेली नथी पण आपणे जाणવું जरूरी है। स्पीसीज इवननेस एटले शुं? के एक साथे बे पारिस्थितिकी तंत्रनी कम्पेरिजन करवामां आवे छे। केटला? बे पारिस्थितिकी तंत्र। ए बंनेमां अलग अलग प्रजातिओनी इवननेस जोवामां आवे छे। इवननेस एटले गुजरातीमां थाय समानता। मानो के धारी लईए कि ए नामनुं एक पारिस्थितिकी तंत्र छे, एमां एक सिंह छे, 5 हरण छे अने 8 ससला छे। 1, 5 अने 8 एक एवी पारिस्थितिकी तंत्र छे जेमां 4 सिंह छे, 5 हरण छे अने 6 हाथी छे। तो तमे आ बे में तफावत शुं करी शको छो कि ए नामनुं जे पारिस्थितिकी तंत्र छे एमां 1, 5 अने 8 आम 3 अलग अलग नंबर में प्रजातिओ हती। ज्यारे बी नाम में शुं हतुं? 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 एक घणुं बधुं समानता दर्शावे, घणी बधी नजीक दर्शावे छे, बरोबर। तो आ प्रकारे ज्यारे आपणे प्रजातिनुं संख्या गणशुं, विविधताने जोशुं तो ए त्यारे कहेवाशे स्पीसीज इवननेस। એટલે ઘણી બધી સામ્યતા છે, ખૂબ તફાવત છે નહીં। તો આને કહેવાશે સ્પીસીજ ઇવનનેસ। नेक्स्ट है आल्फा डायवर्सिटी और बीटा डायवर्सिटी। हजी एक आवे गामा डायवर्सिटी। आ बधी व्याख्या प्रिलिम में मोस्ट टाइम है, बराबर। आल्फा डायवर्सिटी एटले शुं? तो कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहेली प्रजातिओनी विविधता। खूब सरल है। बीटा बायोडायवर्सिटी एटले शुं? बीटा बायोडायवर्सिटी तो कि एक नहीं, बे पारिस्थितिकी तंत्र में ए अने बी आ बे पारिस्थितिकी तंत्र में रहेली प्रजातिओनी विविधता कम्पेरिजन करवामां आवशे। एक गामा डायवर्सिटी आवे, एमां बे नहीं, कोई एक बहु मोटो विस्तार है, एमां घणी बधी पारिस्थितिकी तंत्र है, बराबर। एमां जमीन होई शके, फॉरेस्ट होई शके, डेजर्ट होई शके, एवुं आपणे धारी लईए। मानो कि जी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोरार्ध है पृथ्वी, तो खूब मोटो विस्तार थयो, एमां घणी बधी पारिस्थितिकी तंत्र अने बायोम होय। तो ज्यारे आपणे एवी रीते कम्पेरिजन करशुं कि कोई एक विस्तारना जुदा जुदा पारिस्थितिकी तंत्र में रहेली प्रजातिओनी विविधता, तो आने शुं कहेवाशे? गामा डायवर्सिटी। पहलू जोईए आल्फा डायवर्सिटी, एक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करी। बीटा बायोडायवर्सिटी एक नहीं, एक थी वधु एटले के 2 बायोडायवर्सिटी की बात करी। अने गामा बायोडायवर्सिटी एटले के कोई एक विस्तार में घणी बधी पारिस्थितिकी तंत्र आवेला होय तो एमां प्रजातिओनी विविधताओ केटली छे एनी बात करी। हवे एक टर्मिनोलॉजी है जीनेटिक डायवर्सिटी। जीनेटिक डायवर्सिटी एटले शुं? आपणे खबर है कोईपण सजीव वस्तु होय एमां जीन होय। मानो कि एक मनुष्य है तो मनुष्यना शरीर में 25,000 થી 30,000 सुधी जीन आवेला होय छे। हवे आ जीन में आपणे तो दरेक मनुष्य में विविधता जोई छे, एवी रीते दरेक प्राणीओ में पण माइनोर विविधता होय। पण याद राखो कि मात्र 1% जीन एवो छे कि जे विविधता दर्शावे छे, ज्यारे 99% जीन
મનુષ્યમાં સરખા હોય, માત્ર 1% જીન જ અલગ અલગ હોય, જેથી કરીને આપણે બધાના ચહેરા, બધાના હાથ, બધાના રંગ બધું અલગ અલગ જોવા મળે છે. તો જીનેટિક ડાયવર્સિટી પણ એવું જ છે. માનો કે ધારી લઈએ આપણે કેરી, તો કેરીની 100 થી લઈને 1000 સુધીની વેરાયટીઓ છે અને બધામાં થોડો તફાવત છે. તો એ તફાવત પાછળનું કારણ શું? તો એના સ્ટ્રક્ચરમાં રહેલું જીન. બરોબર, તો એને આપણે કહીશું જીનેટિક ડાયવર્સિટી. નેક્સ્ટ વ્યાખ્યા છે ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી. ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી એટલે શું? ઇકોલોજીકલ એટલે કે પારિસ્થિતિકી તંત્રની વાત કરી હતી, જ્યાં જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો એકબીજા સાથે સંકલન કરતા હોય, ત્યાં સજીવ અને નિર્જીવ ઘટકો એકબીજા સાથે સંકલન કરતા હોય અને પોતાનું જીવન અથવા તો પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખતા હોય છે. તો આવું ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી એટલે શું? તો કે પારિસ્થિતિકી જૈવ વિવિધતા, અલગ અલગ વિસ્તારની વાત કરે. જેમ કે રણ, તો એ એક ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી થયું. જંગલ ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી થયું. ઘાસના મેદાન હોય ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી થયું. જળાશયો હોય ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી થયું. સમુદ્ર હોય ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી થયું. તો અહીંયા શું દર્શાવે છે કે રહેઠાણમાં રહેલી વિવિધતા દર્શાવે. જેમ કે રણ, નદી, આદ્રભૂમિ. આદ્રભૂમિ એટલે શું? એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે વેટ લેન્ડ. વેટ એટલે આદ્ર. બીજું છે કોરલ, તો એ પણ એક ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી, કારણ કે એ અન્ય પારિસ્થિતિક તંત્ર કા વિવિધતા દર્શાવે છે. પછી અહીંયા એસ્ચ્યુરી છે, મેંગ્રુવ છે. બરોબર, તો આ બધી ઇકોલોજીકલ ડાયવર્સિટી કહેવાશે. નેક્સ્ટ જોઈએ, એક ખૂબ મહત્વની વ્યાખ્યા છે એન્ડેમિઝમ. હમણાં રોગચાળો ફેલાણો તો કોરોના, એમાં તમે સાંભળેલું છે એન્ડેમિક ડિઝીઝ, પેન્ડેમિક ડિઝીઝ. બરોબર, જ્યારે આપણે કોવિડ-19 છે ચાઇનામાંથી ફેલાણો ત્યારે આપણે એને એન્ડેમિક કહેતા હતા, કારણ કે કોઈ એરિયા પૂરતો સીમિત હતો જ્યાંથી તેમનો ઉદ્ભવ થયો હતો. પછી WHO એવું કીધું કે હવે આ પેન્ડેમિક ડિઝીઝ થઈ ગયો, એટલે કે આખા વિશ્વમાં ફેલાઈ ગયો છે. તો અહીં એન્ડેમિઝમ મતલબ શું થાય? તો એવું કોઈ પણ સ્થળ કે ત્યાં જ એ પ્રજાતિ જોવા મળે. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું, એશિયાટિક લાયન. એશિયાટિક લાયન માત્ર ને માત્ર ગીરના જંગલોમાં જ જોવા મળે. તો એશિયાટિક લાયન શું થયું? ગીરના જંગલની એન્ડેમિક સ્પીસીસ થઈ. બરોબર, ભારતમાં 2 લાખ જેટલી એન્ડેમિક પ્રજાતિઓ આવેલી છે. તો આને કહેવાય એન્ડેમિઝમ, એટલે કે ત્યાં જ ફક્ત જોવા મળતા હોય. બરોબર, માનો કે રેડ પાંડા છે એ ફક્ત ને ફક્ત આપણે હિમાલયવાળા વિસ્તારમાં જોવા મળે, ભારતના બીજા પ્રદેશમાં જોવા મળતા નથી. તો અહીંયાનું શું થયું? એન્ડેમિક સ્પીસીસ થઈ. નેક્સ્ટ વ્યાખ્યા છે, આ બધી જ વ્યાખ્યાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક જીપીએસસીમાં અને યુપીએસસીમાં પણ પૂછાય છે, એટલે ખૂબ મહત્વની છે. કીસ્ટોન સ્પીસીસ. કીસ્ટોન સ્પીસીસ એટલે શું? એવી કોઈ પણ પ્રજાતિ કે જે આખા પારિસ્થિતિકી તંત્રને નિયંત્રણ કરતી હોય. હવે એવું તમને એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું કે જે ટોપ પ્રિડેટર છે અથવા ટોપ જે શિકારી પ્રાણીઓ છે, જેમ કે વાઘ હોય, દીપડો હોય, ગીધ હોય, તો શું કરે? તો કે જે ફૂડ ચેઇનમાં ટોપ ઉપર આવતા હોય. જ્યારે પણ કોઈ પ્રાણીઓનું મૃત્યુ થશે, ડેડ થશે, બરોબર, એટલે એનો એ શિકાર કરે અથવા તો એનો ભોજન તરીકે ઉપયોગ કરે. એટલે શું થયું કે એક પારિસ્થિતિકી તંત્રમાં મહત્વનું ઉપર બેસેલું એક ઘટક છે. તો એને કહેશું આપણે કીસ્ટોન સ્પીસીસ, કે જે ઇકોસિસ્ટમને નિયંત્રિત કરે. હવે તમે ધારી લ્યો કે ટોપ પ્રિડેટર એટલે કે જે ઉચ્ચ કક્ષાના શિકારીઓ છે એ શિકારીઓ ન હોય તો શું થાય? તૃણાહારીની સંખ્યા વધી જાય, અમુક પ્રકારના માંસાહારી નાના પ્રાણીઓની સંખ્યા વધી જાય, તો ઇકોસિસ્ટમ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય. એટલા માટે આને કહેવાય છે કીસ્ટોન સ્પીસીસ, જે ઇકોસિસ્ટમને નિયંત્રિત કરે છે. અહીંયા ઉદાહરણ પણ છે પ્રિડેટર. એક નેક્સ્ટ છે ફાઉન્ડેશન સ્પીસીસ. જો અહીં ક્યાંય એકબીજા સાથે ઓવરલેપ ન થવું જોઈએ, બંને તમામનો અલગ અલગ મિનિંગ થાય છે. જેમ કે ફાઉન્ડેશન સ્પીસીસ છે. ફાઉન્ડેશન સ્પીસીસનો મતલબ શું થાય? અહીં નામ જ લખેલું છે ફાઉન્ડેશન, એટલે કે ડોમિનન્ટ હશે. ખાસ કરીને પ્રાઇમરી જે પ્રોડ્યુસર હોય એટલે કે વનસ્પતિ કે જે પોતે જ ખોરાક બનાવે છે. બરોબર, તો આવી સ્પીસીસને ફાઉન્ડેશન સ્પીસીસ કહેવાય. અહીં લખેલું છે કે ડોમિનન્ટ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર. બરોબર, એટલે કે મુખ્ય પ્રાથમિક ઉત્પાદક અથવા તો ઉત્પાદક ખાલી. હવે તમને 2-3 ઉદાહરણ આપું તો તમને ખબર પડી જશે કે ફાઉન્ડેશન સ્પીસીસનો મતલબ શું થાય. માનો કે એક ઉષ્ણકટિબંધીય નિત્ય લીલાપર્ણવાળું જંગલ છે, જેને ગુજરાત ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે ટ્રોપિકલ રેઇન ફોરેસ્ટ, ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી જંગલો. તો આવા જંગલોમાં સૌથી વધુ સંખ્યા કોની હશે? વનસ્પતિની હશે, કારણ કે પોતે ખોરાક બનાવે છે અને એનું વાતાવરણ એ વિસ્તાર માટે અનુકૂળ છે, જેથી વનસ્પતિઓ અહીંયા ઘણી બધી છે. તો એ શું થયું કે ડોમિનન્ટ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર. બરોબર, તો એ શું કહેવાશે? ફાઉન્ડેશન સ્પીસીસ.
તમે પરવાળાના ટાપુઓ લઈ લ્યો તો પરવાળાના ટાપુઓમાં સૌથી વધુ સંખ્યા કોની હોય? તો કે પરવાળાની હોય, બરોબર. એ પણ એક ખોરાક બનાવે છે. તો શું થયું? કોરલ ઇન કોરલ રીફ. તો આ કોરલ શું થયું? એક પ્રકારની ફાઉન્ડેશન સ્પીસીસ થઈ. તો આ ખાસ યાદ રાખવાની છે. ત્રીજું છે ફ્લેગશિપ સ્પીસીસ. આ ફ્લેગશિપ સ્પીસીસ શું છે? આપણે આ જોઈ કીસ્ટોન સ્પીસીસ જોઈ તો ખબર પડી ગઈ ઇકોસિસ્ટમને નિયંત્રિત કરે છે. ફાઉન્ડેશન જોઈ તો મુખ્ય રૂપે સૌથી વધુ સંખ્યા હોય અને ખોરાક ઉત્પાદન કરતા હોય, એટલે કે ઓટોટ્રોપ્સ હોય, પ્રોડ્યુસર હોય, એની વાત કરી. ફ્લેગશિપ સ્પીસીસનો મતલબ એવો થાય એવી પ્રજાતિ કે જે ભયના ઓથાર નીચે છે, એન્ડેન્જર્ડ છે, ગંભીર રીતે જોખમકારક છે. જો એનું ધ્યાન દેવામાં નહીં આવે તો એમની સંખ્યા ઘટી જશે. તો કોઈ પારિસ્થિતિકી તંત્રમાં આવી સ્પીસીસ હોય અને જેનું મૂલ્ય પારિસ્થિતિકી તંત્રમાં ખૂબ હોય તો આવી સ્પીસીસને કહેશું આપણે ફ્લેગશિપ સ્પીસીસ. એટલે લખેલું છે વલ્નરેબલ, નબળા પ્રાણીઓ. એટલે પ્રાણીઓની તાકાતને આધારે નબળા નહીં, પણ એની સંખ્યા ઘટતી જાય છે, એના કારણે એનું પ્રભુત્વ ઘટવા માંડ્યું છે. તો આવી જે પ્રજાતિ હોય એને કહેવાશે ફ્લેગશિપ સ્પીસીસ. હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે જાયન્ટ પાંડા. જાયન્ટ પાંડા છે એ આપણે હિમાલયના સિક્કિમ અથવા તો હિમાચલ પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, આ જે હિમાલયવાળો વિસ્તાર છે ત્યાં જાયન્ટ પાંડા જોવા મળે છે. કારણ કે એ ફ્લેગશિપ સ્પીસીસ શું કામ? તો કે એ એકદમ વલ્નરેબલ કેટેગરીમાં આવી ગઈ છે અને એનું મહત્ત્વ પણ અહીંયા ઘણું બધું છે, કારણ કે એ પ્રિડેટર છે. તો આવી સ્પીસીસને આપણે ફ્લેગશિપ સ્પીસીસ કહીશું. બીજી આપણે ગેંગેટિક ડોલ્ફિન લઈએ, જે આપણો ગંગાવાળો વિસ્તાર, ગંગાનો જે નદી છે એમાં ગેંગેટિક ડોલ્ફિનની હવે સંખ્યા ઘટતી જાય છે, પણ એ ખરેખર એ સ્પીસીસ ગંગાની ઇકોસિસ્ટમ માટે ખૂબ મહત્ત્વની છે. તો આવી સ્પીસીસને કહેશું ફ્લેગશિપ સ્પીસીસ. ઇન્ડિયન ટાઈગરની વાત કરેલી છે. આફ્રિકન ટાઈગર, જે આફ્રિકન જંગલમાં આફ્રિકન ટાઈગરની યુનિકનેસ છે, ઘણી બધી એની સારી એવી ખાસિયતો છે, પણ હવે એ વલ્નરેબલ બન્યું. શું કામ? કારણ કે એનો શિકાર બધું થવા માંડ્યો છે. તો એ ઇકોસિસ્ટમમાં આવી મહત્ત્વની પ્રજાતિનો નાશ થતો હોય ત્યારે આપણે એને કહેશું ફ્લેગશિપ સ્પીસીસ. એટલે આનું સંરક્ષણ, સંવર્ધન અને જતન કરવું જરૂરી છે. નેક્સ્ટ, હવે અમુક અહીંયા ફેક્ટ લખેલા છે, એ ફેક્ટ આપણે ખાસ યાદ રાખવાના છે. અહીં મેં ખાસ ભારતની વાત કરેલી છે. ભારતમાં રહેલી જૈવ વિવિધતા. ભારત એક કેવું છે? મેગા ડાયવર્સ કન્ટ્રી છે. કેવું? મેગા ડાયવર્સ કન્ટ્રી. શા માટે? તો કે આખા વિશ્વની 7% પ્રજાતિ માત્ર ને માત્ર ભારતમાં જોવા મળે છે. બીજું કે ભારતનો કેટલો વિસ્તાર ફોરેસ્ટ અંતર્ગત આવે છે? તો કે 23.09%. ફોરેસ્ટ સર્વેમાં તમારે આ જોતું રહેવું, અમુક વર્ષે ફોરેસ્ટ સર્વે બહાર પાડતા હોય તો એમાં આપણો લેટેસ્ટ ડેટા આવતો હોય, પણ એવરેજ 23.9% આપણો ભારતનો વિસ્તાર કેવો છે? જંગલ વિસ્તાર છે. એમાંય તમે વિશ્વની વાત કરો તો એમેઝોન વિસ્તાર છે, એમાં સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા રહેલી છે. આવા ફેક્ટ સામાન્ય રીતે આપણે યાદ ન રાખવાના હોય, પણ જ્યારે જીપીએસસીએ પોતાની પેટર્ન બદલી છે અને સ્ટેટમેન્ટવાળા ક્વેશ્ચન કાઢે છે ત્યારે આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન મૂકી શકે, તો આપણને થોડીક સામાજિક અથવા તો સામાન્ય સમજથી પણ આપણે આ પ્રકારના ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરી શકાય. એવું આ બે સ્ટેટમેન્ટ મૂકેલા હોય કે નીચેનામાંથી જૈવ વિવિધતા સંબંધિત બે સ્ટેટમેન્ટ કયા સાચા છે એવું લખેલું હોય કે એમેઝોન, જેમાં સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા જોવા મળે છે, એક એવું સ્ટેટમેન્ટ હોય કે પ્રાણીમાં પણ જીવજંતુની કેટેગરી છે એમાં સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા જોવા મળે છે. તો આ બંને સ્ટેટમેન્ટ સાચા પડે. બરોબર. હવે બાયોમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. અહીં આપણે ખાસ સંખ્યાઓને ધ્યાનમાં લેવાની છે. પ્રિલિમમાં સીધા પૂછી શકે, બરોબર. મેન્સમાં પૂછવાની સંભાવના ઓછી હોય. ઇન્ટરવ્યુમાં કદાચ પૂછી શકે કે ભારતમાં કેટલા બાયોમ આવેલા છે, ગુજરાતમાં કેટલા એગ્રો ક્લાઇમેટિક ઝોન આવેલા છે, આવા પ્રશ્ન સીધા પૂછી શકે. એટલે આ પ્રિલિમ્સ માટે ખાલી નામ યાદ રાખવાના છે અને ભારતમાં એમનું લોકેશન કઈ જગ્યાએ છે એ ખાસ જોવાનું છે. બાયોમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. હવે જનરલી બાયોમ્સ એટલે શું થાય કે ત્યાંની જમીન થોડીક અલગ હોય, ત્યાંનું વાતાવરણ થોડુંક અલગ હોય, ત્યાંની પ્રાણી અને વનસ્પતિની જૈવ વિવિધતાઓ અલગ હોય, બરોબર. હમણાં જોશો એટલે ખબર પડી જાય. પહેલું જ લખેલું છે ટ્રોપિક હ્યુમિડ ફોરેસ્ટ, ઉષ્ણકટિબંધીય ભેજવાળા જંગલો. તો હવે અહીંયા તમે જુઓ ઉષ્ણકટિબંધીય ભેજવાળા જંગલો ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે આ વેસ્ટર્ન ઘાટવાળો પ્રદેશ. શું કામ? 250થી વધારે સેન્ટીમીટર જેટલો વરસાદ પડે, વિષુવવૃત્તની એકદમ નજીક છે એટલે અહીંયા વધુ વરસાદ પડશે, ભેજ પણ વધારે હશે. તો એટલે જ લખેલું છે હ્યુમિડ. હ્યુમિડ એટલે ભેજવાળું વાતાવરણ, ટ્રોપિકલ એટલે ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તાર. બીજા તમને ક્યાં જોવા મળે?
ઉષ્ણકટિબંધીય ભેજવાળા જંગલો, તો કે નોર્થ ઇસ્ટવાળો વિસ્તાર, અહીંયા ચેરાપુંજી આવેલું છે, અહીંયા પણ ઘણા બધો ફૂલ વરસાદ પડે છે, કારણ કે અહીંયા ફનેલ દ્વારા ફનેલ જેવી પરિસ્થિતિ રચાય છે, એટલે અહીંયા વરસાદ મોટાભાગનો વરસી જાય છે, અહીંયા પણ ભેજનું પ્રમાણ વધારે. તો તમે જોશો કે ભારતના નકશામાં વિસ્તારને આધારે, ત્યાંની વાતાવરણની કન્ડિશનને આધારે ત્યાં એ પ્રકારના બાયોમ અલગ પડે છે. નેક્સ્ટ જોઈ લો ટ્રોપિકલ ડ્રાય અથવા ડેસિડિયસ એટલે કે ઉષ્ણકટિબંધીય પાનખરના જંગલો. તો એ તમે જોઈ શકશો, ઉષ્ણકટિબંધીય પાનખરના જંગલો આવો કલર છે. તો આ વિસ્તાર શું કામ એટલો બધો વિસ્તાર? કારણ કે આ મોટાભાગનો વિસ્તાર કેવો છે, વરસાદ ઓછો પડે છે, ત્યાંના જંગલો કેવા છે, તો કે ખાસ કરીને પાંદ ખેરે છે, એટલા માટે આપણે એને પાનખર જંગલો પણ કહીએ છીએ. શું કામમાં જનરલી પાન ખેરવતા હોય? તો કે વરસાદની અછત હોય, પાણીની અછત હોય, એટલે શું કરે, પાણીના બચાવ માટે પોતે પાંદ ખેરી નાખતા હોય. તો આ પ્રકારના ટ્રોપિકલ ડેસિડિયસ ફોરેસ્ટ. તમને એવું પૂછે કે ભારતમાં કયા પ્રકારના જંગલોની સંખ્યા સૌથી વધુ છે, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ટ્રોપિકલ ડ્રાય ડેસિડિયસ ફોરેસ્ટ એટલે કે ઉષ્ણકટિબંધીય પાનખર જંગલોની સંખ્યા અથવા તો એનો વિસ્તાર સૌથી વધારે ભારતમાં છે. નેક્સ્ટ આવશે વામ ડેઝર્ટ, એકદમ ગરમ રણ. તો સ્વાભાવિક વસ્તુ આપણને ખબર છે, કચ્છવાળો, ઉત્તર કચ્છ અને રાજસ્થાનવાળો વિસ્તાર આ કેવો છે, ડેઝર્ટ વિસ્તાર છે. અહીં કેવી કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય એ આપણે આગલા ચેપ્ટરમાં એડેપ્ટેશનમાં ને બધે જોઈ લીધા કે પ્રાણીઓ કેવા હોય, વનસ્પતિઓ કેવી હોય, શા માટે પ્રાણીઓએ અનુકૂલન સાધ્યું એટલે કે એડેપ્ટેશન કર્યું છે, એ બધું આપણે આગલા ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. નેક્સ્ટ છે કેનિફરસ ફોરેસ્ટ. તો કેનિફરસ ફોરેસ્ટ અહીંયા તમને ક્યાં જોવા મળશે કે ખાસ કરીને જે ભારતવાળો વિસ્તાર પૃથ્વીનો જે વિસ્તાર છે એમાં અહીં ધ્રુવ પ્રદેશ આવશે, અહીં ધ્રુવ પ્રદેશ આવશે, આ વિષુવવૃત્ત આવે છે, અહીં પણ મકરવૃત્ત આવશે. તો જે આ હાઈ લેટિટ્યુડ વિસ્તાર છે, ધ્રુવ પ્રદેશની નીચેનો વિસ્તાર, તો અહીં તમને કેનિફેરસ પ્રકારના જંગલો જોવા મળશે. આ ઉપરાંત આલ્પાઇન મેડો. એટલે શું થાય કે જે જનરલી ઊંચાઈવાળા વિસ્તારમાં જંગલો હોય. માનો કે આપણે જે મધ્ય ભારતનો જે હાઈલેન્ડ છે, તો ઉચ્ચ પ્રદેશ છે, અહીંયા તમે જોવા મળતા હોય જંગલો, તેને આપણે શું કહેવાય, આલ્પાઇન મેડો કહી શકાય. બરાબર? અથવા તો એને મોન્ટેન ફોરેસ્ટ પણ કહેવાય. અહીં આપણે આકૃતિમાં મોન્ટેન ફોરેસ્ટ લખ્યું છે. જો આ વિસ્તાર જુઓ, ઉચ્ચ પ્રદેશ છે, હિમાલયવાળો. બરાબર? તો અહીંયા મોન્ટેન ફોરેસ્ટ જોવા મળે. અહીંયા અમુક પ્રકારના કેનિફેરસ વૃક્ષ જોવા મળે, કારણ કે ભારતમાં એવો પ્રદેશ છે હિમાલય જેવો, એટલે અહીંયા ધ્રુવ જે આપણે શંકુ આકારના વૃક્ષો પણ જોવા મળે, જેને આપણે કેનિફેરસ ફોરેસ્ટ કહેતા હોઈએ. નેક્સ્ટ આવશે, તો ટૂંકમાં આ આપણા 1, 2, 3, 4 અને 5 ભારતના 5 બાયોમ થયા. આના નામ આપને ખબર હોવી જોઈએ, લોકેશન ખબર હોવી જોઈએ. જીપીએસસીમાં કોઈ લોકેશન સંબંધિત ક્વેશ્ચન પૂછે કે આ પ્રકારના ફોરેસ્ટ ક્યાં જોવા મળે, રેન્ડમલી 2-3 રાજ્ય આપેલા હોય, તો આપને એ ખબર હોવી જોઈએ કે આ વિસ્તારમાં કયા રાજ્યો આવે છે, હિમાલયવાળા વિસ્તારમાં કયા રાજ્યો આવે, ત્યાં કેવું પ્રકારનું જંગલ જોવા મળે, શા માટે ત્યાં જંગલ વિકસ્યું, એના પાછળના અમુક તમે લોજિક વિચારો તો પણ આપણને ખ્યાલ આવી જાય. હવે આવશે બાયો જિયોગ્રાફિક ઝોન. પહેલા આપણે જોયું બાયોમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતના બાયોમ, તો કે 5. હજી એને શું કર્યું, તો કે બાયો જિયોગ્રાફિક ઝોન કરી નાખ્યા. માનો કે આપણે જોયું હતું અહીંયા માત્ર રણ પ્રદેશ લખ્યું હતું, એકદમ ગરમ રણ પ્રદેશ, પણ એમાં શું કર્યું, એને 2 વિભાજન કરી નાખ્યું. એક એમાં પ્યોર રણ કરી નાખ્યું અને એક સૂકો વિસ્તાર કરી નાખ્યું. બરોબર? તો હવે શું કર્યું કે વધુ થોડુંક ડિટેલમાં જાણવા માટે વધુ વિભાજન કરેલું કે માત્ર ડેઝર્ટમાં કેવી પ્રકારની જૈવ વિવિધતા જોવા મળે છે, અથવા કેવા પ્રકારનું જંગલ છે, અથવા કેવા પ્રકારના વૃક્ષો જોવા મળે છે, સેમી એરિડ એરિયામાં કેવા પ્રકારના વૃક્ષો જોવા મળે છે, કેવા પ્રકારનું વાતાવરણ છે, કેવા પ્રકારની જમીન છે. તો એ રીતના આપણે 10 બાયો જિયોગ્રાફિક ઝોન બહાર પાડ્યા છે. તમને જીપીએસસીમાં પૂછે કે ભારતમાં કેટલા બાયો જિયોગ્રાફિક ઝોન છે, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ભારતમાં 10 બાયો જિયોગ્રાફિક ઝોન છે અને 5 બાયોમ છે. આપણે લઈએ પહેલાં જ ફટાફટ નામ જોઈ લઈએ અને લોકેશન ટ્રાન્સ હિમાલયા. બરાબર? તો હવે હિમાલયનો આખો ભાગ નહીં, પણ પશ્ચિમનો ભાગ છે ટ્રાન્સ હિમાલય, એને જ ગણતરીમાં લીધું છે. પછી એક ખાલી હિમાલય લીધું. બરાબર? ડેઝર્ટમાં 2 પોર્શન કર્યા, ડેઝર્ટ અને સેમી ડેઝર્ટ. પછી એક વેસ્ટર્ન ઘાટ બનાવ્યો. પછી ઓશિયન પેનિન્સ્યુલાની અહીંયા વાત કરી દીધી છે, ગેંગેટિક પ્લેનની વાત કરેલી છે, આ ગેંગેટિક પ્લેન છે, આ ડેકન પેનિન્સ્યુલા છે, આ સેમી એરિડ વિસ્તાર છે, આ નોર્થ ઇસ્ટ વાળો વિસ્તાર છે, આ વેસ્ટર્ન ઘાટની વાત કરી, આ નોર્થ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા આવી ગયું. બરોબર? આઇલેન્ડ,
તો કે એને આઇલેન્ડને પણ અલગ દર્શાવેલો છે. અને દરિયાકાંઠો તો કે આજે પૂર્વીય દરિયાઈ મેદાનો અને પશ્ચિમી દરિયાઈ મેદાનો. તો આવા 10 અલગ અલગ ઝોન બહાર પડે છે જેને બાયોમમાંથી વિભાજિત કરેલા છે. હજી આને વિભાજિત કરેલા છે અને આવા 25 બાયો જિયોગ્રાફિક પ્રોવિન્સ નામ આપ્યા છે. પહેલા બાયોમ જોયા, પછી બાયો જિયોગ્રાફિક ઝોન જોયા, એમાં પણ કટિંગ કર્યું, એમાં પણ હજી સ્પેસિફિક એરિયા બનાવ્યા અને બનાવ્યું બાયો જિયોગ્રાફિક પ્રોવિન્સ જે 25 છે. તે આપણે નજર એકવાર નાખી લઈએ. બાયો જિયોગ્રાફિક પ્રોવિન્સ જો અહીંયા લખેલું જ છે કે ભાઈ ટ્રાન્સ હિમાલય પહેલાં જોયું હતું આપણે ઝોન તરીકે, પણ એમાં એને શું કર્યું? અલગ અલગ નામ પડે. લદ્દાખ માઉન્ટેન, તિબેટિયન માઉન્ટેન, સિક્કિમ, એમાં પણ 3 વિભાજન કર્યા. હિમાલયમાં તો કે નોર્થ વેસ્ટ અને સેન્ટ્રલ એન્ડ ઈસ્ટ, તો એમાં પણ એને વિભાજન કરી દીધું. અહીં તમને નંબરની સાથે એરિયા પણ આપેલા છે. ગેંગેટિક પ્લેનમાં પણ નામ કરી નાખ્યું કે અપર ગેંગેટિક પ્લેન, લોઅર ગેંગેટિક પ્લેન. ડેક્કન પેનિન્સ્યુલામાં આપણે એને અલગ નામ કરી નાખ્યા. સેન્ટ્રલ હાઈલેન્ડ, છોટા નાગપુર, ઈસ્ટર્ન હાઈલેન્ડ, સેન્ટ્રલ પ્લેટ્યુ, ડેક્કન પ્લેટ્યુ. પ્લેટ્યુ એટલે પઠારની વાત કરે છે, બરાબર? ડેક્કનનો પઠાર એ રીતનું. પછી વેસ્ટર્ન ઘાટ હતા તો એમાં એને 2 ભાગ કરી નાખ્યા. તો કે માલાબાર વાળો મેદાન અને વેસ્ટર્ન ઘાટનો જે પહાડી વિસ્તાર છે તે. સેમી એરિડમાં પણ 2 કર્યા, એક પંજાબ વાળો સૂકો વિસ્તાર, ગુજરાત ને રાજપૂતાના વાળો આખો અલગ વિસ્તાર. ડેઝર્ટમાં પણ એને અલગ કર્યું, એક થારનું ડેઝર્ટ, એક કચ્છનું ડેઝર્ટ. કોસ્ટમાં પણ એટલે કે દરિયાકાંઠાઓમાં પણ એવું કર્યું કે પશ્ચિમનો દરિયાકાંઠો, પૂર્વનો દરિયાકાંઠો, લક્ષદ્વીપ આઇલેન્ડમાં તો કે અંદમાન અને નિકોબાર. એટલે ઘણું બધું નાના નાના વિસ્તાર કરી નાખ્યા જેથી કરીને આપણને ત્યાંની કેરેક્ટરિસ્ટિક, ત્યાં જમીન કેવી છે, ત્યાં પ્રાણીઓ વિવિધતા કેવી છે, ત્યાં કેવું વાતાવરણ છે, આ બધું આપણે સમજી શકીએ અને ભૌગોલિક વિસ્તારોની આપણને ભારતની માહિતી મળે. એટલા માટે આ પ્રકારના વિભાજન કરવામાં આવતા હોય છે. હવે નેક્સ્ટ જોશું આપણે કે બાયોડાયવર્સિટીનો લોસ શા માટે થયો છે, શા માટે જૈવ વિવિધતા ઘટી છે, શા માટે જૈવ વિવિધતાને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. ઘણા બધા એના કારણો છે. અગાઉ પણ આપણે જોઈ ગયા હતા, એટલે ફટાફટ એક વખત ઉડતી નજર નાખી લઈએ. તો કે 6th એક્સટિંક્શન એટલે કે અત્યારે 6થું એક્સટિંક્શન ચાલે છે. જળવાયુ પરિવર્તન એનું મેજર કારણ છે જેથી કરીને ઘણી બધી પ્રજાતિઓ લુપ્ત થઈ રહી છે. તમે જોઈ શકો તો છેલ્લા 100 વર્ષમાં 50% પ્રજાતિઓ નાબૂદ થઈ ગઈ છે, બરોબર? જંતુનાશક દવાઓ, શહેરીકરણ, મેન એનિમલ કન્ફ્લિક્ટ. સામાન્ય રીતે મેન એનિમલ કન્ફ્લિક્ટ જે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો છે, દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં આ ઇસ્યુ જોવા મળે છે. હાથી અને મનુષ્યો વચ્ચે ઇસ્યુ થતો હોય, કે તમે સુંદરવનમાં જાઓ તો વાઘ અને મનુષ્ય વચ્ચે ઇસ્યુ થતા હોય, બરોબર? અમુક વિસ્તારમાં લંગૂર એટલે કે વાંદરાઓ અને મનુષ્ય વચ્ચે ઇસ્યુ થતા હોય, કારણ કે જ્યારે પ્રાણીઓ હેબિટેટ એટલે કે જે મનુષ્યના રહેઠાણોમાં આવે છે ત્યારે સામાન્ય રીતે કન્ફ્લિક્ટ ઊભો થતો હોય. હમણાં જ તમે એક જોયું હોય તો હાથણીને એક અનાનસ આપ્યું હતું ફટાકડાવાળું, અને એ હાથીએ ખાધું અને ફૂટ્યું, અને એ હાથી પ્રેગ્નન્ટ હતી, બરાબર? અને તે મરી ગઈ. તો આ શું હતું? એક મેન એનિમલ કન્ફ્લિક્ટનું કારણ હતું. વાણિજ્ય કૃષિ એટલે કે કોમર્શિયલ ફાર્મિંગ. કોમર્શિયલ ફાર્મિંગમાં આપણો કોમર્શિયલ ફાર્મિંગનો મુખ્ય હેતુ એ સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરવું અને વધુ આવકો મેળવી. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે ભરપૂર. જેનેટિકલી પાકો વાવવામાં આવશે. જેનેટિક બીજ આપણે જે બીટી કોટન છે, બીટી બ્રિંજલની વાત આવે છે, બીટી મસ્ટર્ડની પણ ચર્ચાઓ થાય છે, બરાબર? હવે તો કોટનમાં પણ સિંગલ બીટી, ડબલ બીટી, ટ્રિપલ બીટી સુધીના કપાસના બીજો આવી ગયા છે. તો આ પ્રકારનું જ્યારે કોમર્શિયલ કૃષિમાં આપણે વાવશું બીજો, તો પણ એ જૈવ વિવિધતાને નુકસાન કરે છે. નેક્સ્ટ, બુશ ફાયર એટલે કે જંગલોમાં આગ લાગવી, જેથી કરીને પણ જૈવ વિવિધતાને નુકસાન થાય. જળવાયુ પરિવર્તનની તો આપણે અગાઉ વાત પણ કરી ચૂક્યા છીએ. શિકાર વધતો જાય છે. ખાસ તમે તો મધ્યપ્રદેશમાં જાઓ તો મધ્યપ્રદેશના જંગલોમાં શિકારી ટોળકીઓ હોય છે. આપણે જ્યારે સિંહને ટ્રાન્સલોકેટ કરવાની વાત કરી હતી કે આપણે ગીરના જંગલમાંથી મધ્યપ્રદેશના જંગલોમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરશું. સૌથી મોટો ડર એ જ હતો કે ત્યાંની જે શિકારી ટોળકીઓ છે, બરાબર, એ આપણા સિંહનો શિકાર કરશે. તો જે ટ્રાન્સલોકેશન કરવાનો હેતુ હતો કે એની સંખ્યા વધારવી સિંહોની, એ આમાં આપણે સફળ થઈ શકીએ નહીં. એટલા માટે અત્યારે એને મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે. બીજું, કલિંગ ઓફ એનિમલ. કલિંગ ઓફ એનિમલ એટલે કલિંગ એટલે મારવું, બરાબર? એનિમલ એટલે એકી સાથે પ્રાણીઓના શિકાર માટે છૂટ આપવી. આવું તમે કદાચ સાંભળેલું ના પણ હોય કે માનો કે ભારતની જ વાત કરીએ તો ભારતમાં જ્યારે જે કૃષિ પાકને નુકસાન કરતી માનો કે નીલગાય હોય, ભૂંડ હોય, બરાબર,
અથવા તો એવા કોઈ સ્ટ્રીટ એનિમલ હોય કે જે ખૂબ નુકસાન કરતા હોય, તો સરકાર શું કરે કે સમય આપે કે આટલા સમયમાં આટલા પ્રાણીઓ જેટલા મરે એટલા આપણે એનો ટૂંકમાં બંદૂકે આપી દેવાના, બરાબર. તો એને શું થયું કે કલિંગ ઓફ એનિમલ, ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવું સામાન્ય રીતે ઘણી વખત જોવા મળે છે, કલિંગ ઓફ એનિમલની છૂટ આપે છે. તો એક પ્રકારે જૈવ વિવિધતાને નુકસાન થાય છે. ઓવર એક્સપ્લોઇટેશન, માનવ જીવનશૈલી કેવી છે, એકદમ ભૌતિકવાદી બની ગઈ છે, વધુમાં વધુ સ્પર્ધા કરતા થયા છે, ઉદ્યોગોમાં સ્પર્ધા આવી ગઈ છે, ઇવન દેશો વચ્ચે પણ ખૂબ સ્પર્ધા વધી રહી છે. તેથી સંસાધનોનું ઓવર એક્સપ્લોઇટેશન થાય છે. અને અત્યારે ક્લાઇમેટ જસ્ટિસ નામનો એક નવો મુદ્દો ઉઠ્યો છે, એની પણ આપણે અંતમાં ચર્ચા કરીશું. વિદેશી સ્પીસીસનું આક્રમણ, જેમ કે કોંગ્રેસિયુ ગ્રાસ દરેક ગામોમાં જોવા મળે છે, ખૂબ આને પકડ જમાવી લીધી છે, એનો નાશ થતો નથી. ખેતરમાં ઉગે તો ખેતરમાં પણ એ ખૂબ મજબૂત હોય છે અને બીજા કૃષિ પાકોને પણ નુકસાન કરે છે. જળકુંભી, આ દરેક જળાશયોમાં તમે જોઈ શકતા હોય, બરાબર. તો આ બધું જૈવ વિવિધતાને નુકસાન કરે છે. નેક્સ્ટ, જૈવ વિવિધતાનું સંરક્ષણ, બરાબર. તો હવે આપણે જૈવ વિવિધતાનું કઈ રીતના સંરક્ષણ કરી શકીએ? તો જૈવ વિવિધતાના સંરક્ષણ કરવા માટેના બે મુખ્ય ટાઈપ છે. એક છે ઇન સિટુ અને એક છે એક્સ સી ટુ. હવે આવા શબ્દ આપણે યાદ રાખવા પડશે. ઇન સિટુ અને એક્સ સિટુના ગુજરાતી આપણે મિનિંગ કાઢીએ તો શું નીકળે? ઇન સિટુ એટલે એવો વિસ્તાર કે જ્યાં જૈવ વિવિધતા અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એક્સ સિટુ એટલે એવો વિસ્તાર કે જ્યાં જૈવ વિવિધતા અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. એનો મતલબ કે ત્યાં પ્રાણીઓ કે પશુઓ નથી, પરંતુ એને અલગ જગ્યાએ તેનું રક્ષણ અથવા સંવર્ધન કરવામાં આવે છે. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે પહેલું છે પ્રોટેક્ટેડ એરિયા, એટલે કે રક્ષિત વિસ્તારો. આરક્ષિત વિસ્તારો, તેમાં કેટલી વસ્તુ આવે? નેશનલ પાર્ક આવે, બાયોસ્ફિયર આવે, સેન્ચ્યુરી આવે. બાયોસ્ફિયરમાં પણ બે ભાગ પડ્યા કે જમીન પરની બાયોસ્ફિયર, પાણીનું બાયોસ્ફિયર. તો અહીં શું છે? અહીં જે વિવિધતા છે એ વિસ્તારને આપણે આરક્ષિત જાહેર કરીએ છીએ. એટલે જે વિસ્તારમાં જૈવ વિવિધતા છે ત્યાં જ આપણે રક્ષણ આપીએ છીએ. તો એને કહેવાશે ઇન સિટુ બાયોડાયવર્સિટી કન્ઝર્વેશન. અને બીજું હોય એક્સ સિટુ બાયોડાયવર્સિટી કન્ઝર્વેશન. અહીં આપણે પ્રાણીઓને કોઈ એક વિસ્તારમાં લઈ આવવામાં આવે છે, ત્યાં એને પ્રોટેક્શન આપવામાં આવે છે. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો સીડ બેંક. સીડ બેંક શું છે? એક પ્રકારનું કે જે આખા ભારતમાં જુદી જુદી વનસ્પતિની પ્રજાતિઓ જોવા મળે, બરાબર. એ પ્રજાતિના બીજ એક આપણે બેંક ખોલવામાં આવે છે, જ્યાં ખૂબ માઇનસમાં ટેમ્પરેચર રાખવામાં આવે છે અને ત્યાં સીડને સાચવવામાં આવે છે. તો આ એક પ્રકારનું જૈવ વિવિધતાનું સંવર્ધન થયું. માનો કે કોઈ મહત્વની પ્રજાતિ છે જે લુપ્ત થઈ જાય, તો ભવિષ્યમાં આપણી પાસે એના બીજ હોવા જોઈએ. એક છે ક્રાયો પ્રિઝર્વેશન. ક્રાયોનો મતલબ સમજવો જોઈએ. ક્રાયો એટલે માઇનસ ટેમ્પરેચરની વાત કરે છે, બરાબર, ખૂબ નીચા તાપમાને. તો ક્રાયો પ્રિઝર્વેશન કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે જે આવા બીજ હોય વનસ્પતિના અમુક મહત્વની પ્રજાતિના, તો એને જે સંરક્ષણ કરવાની મેથડ છે તેને કહેવાય ક્રાયો પ્રિઝર્વેશન, બરાબર. એક છે ફિલ્ડ જીન બેંક. ફિલ્ડ એટલે કોઈ ખેતરમાં અમુક પ્રકારની વૃક્ષોને આપણે ઉગાડી એને અહીંયા માવજત કરી, જતન કરી, તો એવું થઈ ગયું ફિલ્ડ જીન બેંક થઈ ગયું. આ ઉપરાંત સેક્રિડ પ્લાન્ટ એટલે અમુક પવિત્ર વનસ્પતિ હોય તો એને આપણે ઘરે સાચવતા હોઈએ, ઉગાડતા હોઈએ. હોમ ગાર્ડન, ઘરે જે આપણે ગાર્ડન કરી બેકયાર્ડમાં, બરાબર. પછી ઝૂલોજિકલ પાર્ક, બોટાનિકલ ગાર્ડન, એક્વેરિયા એટલે કે માછલીઘર, આર્બોરેટા. આ બધી વસ્તુ શું દર્શાવે છે? કે જે વિસ્તારમાં પ્રજાતિ જોવા નથી મળતી એને એવી પ્રજાતિને ત્યાંથી લઈ અને અલગ વિસ્તારમાં આપણે એનું સંવર્ધન કરીએ, એટલે નામ આપ્યું એક્સ સિટુ, બરાબર. તો આ આપણું સંવર્ધનનું કહી શકાય. તમને એવું પૂછી શકે, આનામાંથી પ્રિલિમનો ક્વેશ્ચન બને કે નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ ઇન સિટુ કન્ઝર્વેશનમાં આવે છે? તો એક આ બે આ આપેલા હોય, એક આ બે નેશનલ પાર્ક, ત્રણ તમને ઝૂલોજિકલ પાર્ક આપ્યું હોય, ચોથું બોટાનિકલ ગાર્ડન આપ્યું હોય. નીચેનામાંથી સિલેક્ટ કરો તો 1 અને 2 આવશે. આ પ્રકારે ક્વેશ્ચન પૂછાવાની સંભાવના હવે વધી ગઈ છે. નેક્સ્ટ, હજી બે મહત્વની વ્યાખ્યા છે. આવું જ્યારે પ્રિલિમમાં પૂછાય છે ત્યારે આપણે કન્ફ્યુઝ થતા હોય છે, પણ ખાસ યાદ રાખવું, રિઝર્વ ફોરેસ્ટ, પ્રોટેક્ટેડ ફોરેસ્ટ. તમે રિઝર્વેશન શબ્દ સાંભળેલો હોય. રિઝર્વેશનનો મતલબ થાય આરક્ષણ. તો અહીં રિઝર્વ ફોરેસ્ટનો મતલબ શું ગુજરાતીમાં? આરક્ષિત જંગલો. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ગુજરાતીમાં ત્યાં આરક્ષિત જંગલો લખેલું હશે, બરોબર. આરક્ષિત જંગલો. પ્રોટેક્ટેડનો મતલબ થાય પ્રોટેક્ટ એટલે રક્ષણ કરવું, તો આને કહેવાશે રક્ષિત જંગલો.
ગુજરાતીમાં આવા શબ્દ યાદ રાખવા નકર કન્ફ્યુઝન થશે. બંનેમાં શું તફાવત છે. હવે જે આરક્ષિત જંગલો છે, જે રિઝર્વ કરેલા જંગલો છે, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે અહીંયા કાયદાઓ ખૂબ કડક હોય. એટલે કે અહીંયા તમે શિકારની પણ છૂટ આપી શકે નહીં, બરાબર. ત્યાં ચરાણ કરવાની પણ છૂટ, એટલે કે તમારા પશુપાલકોને લાઇવસ્ટોક હોય, આપણે જે પાલતુ પ્રાણી હોય, અહીંયા તમે એને ચરવા લઈ જઈ શકો નહીં. એક્ઝામ્પલ તરીકે સાતપુડા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે, જે આપણું પ્રથમ આરક્ષિત જંગલ હતું, બરાબર. આ તમે એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. પ્રોટેક્ટેડ એરિયા તો ઘણા બધા હોઈ શકે, કોમ્યુનિટી રિઝર્વ છે, બરાબર. તો એક પ્રકારનું પ્રોટેક્ટેડ રિઝર્વ થઈ ગયા, જે આપણે પાછળ જોશું. હવે એક આ ખૂબ મહત્વનું યાદ રાખવાનું છે. તમને લાઈનમાં જીપીએસસીમાં માનો ક્વેશ્ચન પૂછાય, એક નેશનલ પાર્ક એટલે કે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આપેલું હોય, એક વાઇલ્ડ લાઈફ વન્યજીવ સેન્ચ્યુરીનું નામ લખેલું હોય, એક રિઝર્વ ફોરેસ્ટ લખેલું હોય, એક પ્રોટેક્ટેડ ફોરેસ્ટ લખેલું હોય, અને તમને પૂછે કે નીચેનામાંથી સૌથી વધુ રક્ષણ ચારમાંથી કયા વિસ્તારમાં આપવામાં આવે છે, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ. પહેલાં નેશનલ પાર્ક આવશે, સૌથી વધુ રક્ષણ. પછી વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરીમાં એનાથી થોડુંક નબળું, એટલે કે થોડીક છૂટછાટ હોય. અહીં એનાથી પણ છૂટછાટ હોય, અને અહીંયા સાવ છૂટછાટ હોય. જુઓ, પ્રોટેક્ટેડ ફોરેસ્ટ શિકાર કરવાની છૂટ છે, પશુઓને ચારવાની છૂટ છે, બરાબર. તો આ પ્રકારે ક્રમ આપણે યાદ રાખવાનો. નેશનલ પાર્ક, વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી, રિઝર્વ ફોરેસ્ટ અને રક્ષિત ફોરેસ્ટ. તો આ આપણને ક્રમ યાદ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ, નેશનલ પાર્ક અને વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી, આનો ડિફરન્સ પણ આપણને ખબર હોવો જોઈએ. આનો મતલબ શું થાય? જુઓ, અહીંયા જે મેં કોઠો દર્શાવેલો છે, જેમાં ક્રોસની નિશાની દર્શાવેલી, એ વસ્તુ પ્રતિબંધ છે. રાઇટની નિશાની દર્શાવેલી છે, એ વસ્તુની છૂટ છે. હવે ઉદાહરણ લઈએ કે નેશનલ પાર્ક છે, એમાં કઈ કઈ વસ્તુની પરવાનગી આપવામાં આવે. તો નેશનલ પાર્કની હમણાં જ આપણે જોયું કે સૌથી વધુ રક્ષણ કોઈ પ્રજાતિ હોય એને આપવામાં આવતું હોય તો એ નેશનલ પાર્ક છે. નેશનલ પાર્કમાં જોશો, ગ્રેજિંગ એટલે એને કહેવાય ગુજરાતીમાં ચરાણ, ચરાણની જરા પણ છૂટ નથી. જોયું? પોચિંગ એટલે કે શિકાર, શિકારની છૂટ નથી. હન્ટિંગ એને પણ આપણે શિકાર જ કહેશું, એની છૂટ નથી, બરાબર. નીચે જુઓ, એક નામ આપેલું છે, ચીફ વાઇલ્ડ લાઈફ વોર્ડન. આ શબ્દ તમને યાદ રહેવો જોઈએ. આ ચેપ્ટરમાંથી સૌથી મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન પૂછાવાની સંભાવના છે. જનરલી 12 થી 15 જેટલા ક્વેશ્ચન પર્યાવરણ સંબંધિત પૂછાતા હોય, ખૂબ સરળ હોય, પણ તમે આ રીતનું થોડું રીડિંગ કરેલું હોય તો તમને ક્વેશ્ચન સરળતાથી એટેન્ડ કરી શકો. હવે અહીં ચીફ વાઇલ્ડ લાઈફ વોર્ડનની વાત કરેલી છે, એટલે કે નેશનલ પાર્કનો મુખ્ય અધિકારી. તમારે નેશનલ પાર્કમાં કાંઈ પણ કરવું હોય તો ચીફ વાઇલ્ડ લાઈફ વોર્ડનની પરવાનગી લેવી પડે. એટલા માટે મેં અહીં લખેલું છે કે ચીફ વાઇલ્ડ લાઈફ વોર્ડન રેગ્યુલેટ, કંટ્રોલ, આ બંને વસ્તુ કરે છે. નિયમન કરે છે અને નિયંત્રણ પણ કરે છે. હવે બીજી બાજુ જોઈએ વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી, તો એમાં ચરણની છૂટ આપવામાં આવે છે. જો આના કરતાં અહીં રક્ષણ ઓછું મળે છે, એટલે જ આપણો ક્રમ દર્શાવ્યો હતો. પહેલાં નેશનલ પાર્ક, પછી વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી, પછી રિઝર્વ ફોરેસ્ટ ને પછી પ્રોટેક્ટેડ ફોરેસ્ટ. અહીંયા ફાયરવુડ એટલે કે બણતર માટે લાકડું તમે વીણવા જઈ શકો છો, અહીં તમે રહી શકો છો, કારણ કે ટ્રાઇબલ પોપ્યુલેશન ત્યાં રહેતું હોય. પણ તમે હન્ટિંગની તો છૂટ તમને અહીંયા પણ આપવામાં આવતી નથી. તો તમારે ખાસ જ્યારે પ્રિલિમ્સ હોય એના આગલા દિવસે તમારે આવા પ્રકારના ડિફરન્સ જોઈને ખાસ જોવાનું. અને આ ક્વેશ્ચન ઘણી વખત પૂછાઈ ગયો છે. નેક્સ્ટ, ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન. આ પણ ખૂબ આઈએમપી ટોપિક છે. ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન એટલે શું? કે જે નેશનલ પાર્ક છે, જ્યાં વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી છે, માનો કે આ નેશનલ પાર્ક છે કે વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી છે, બરાબર, એટલે કે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. તો આ નેશનલ પાર્કની બાઉન્ડ્રીથી લઈ અને 10 કિલોમીટરનો એરિયા, એમાં સરકાર ધારે તો ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન બહાર પાડી શકે. શું કામ? કારણ કે આ જે આરક્ષિત જંગલ છે એને આપણે હવે વધારવાનું છે, વિસ્તારને વધારવાનું છે, જંગલ વિસ્તારને વધારવાનું છે, જૈવ વિવિધતાનું સંવર્ધન કરવાનું છે. તો સરકારને એમ લાગે કે અહીંયા જે વસતા પ્રાણીઓ છે એના માટે ખતરો વધતો જાય છે, તો સરકાર આવા વિસ્તારને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન બહાર પાડી શકે. તમને ગુજરાતનું ઉદાહરણ આપું તો ગીર નેશનલ પાર્ક, ત્યાં તમને ખબર હોય તો ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન બનાવવાની વાત કરી હતી, બધા ખેડૂતોએ વિરોધ કર્યો, બરાબર. કારણ કે જો ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન બની જાય તો અહીં આ વિસ્તારમાં આવતા જે ખેતરો છે કે જેમાં ખેડૂતોની જમીન હોય,
તો એને ઘણી બધી પરવાનગી લેવી પડતી હોય છે, એટલા માટે ત્યાંના ખેડૂતોએ વિરોધ કર્યો હતો. બીજું કે અહીંયા તમે ડેવલપમેન્ટ ના કરી શકો, એમાં પણ સરકારની પરવાનગી જોઈએ. ઇવન તમારે કૂવો ખોદવું હોય, દાર કરવું હોય તો પણ સરકારની પરવાનગી જોઈએ. હવે આનો પ્રશ્ન એવું પૂછી શકે કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન કયા એક્ટ અંતર્ગત આવે છે? તો એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ, બરાબર, પર્યાવરણ રક્ષણ અધિનિયમ 1986 આ એક્ટ અંતર્ગત ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન બહાર પાડવામાં આવે છે અને રાજ્ય સરકાર નક્કી કરે છે. ખાસ યાદ રાખવું, બરાબર. અહીં મેં વાત કરી દીધી છે, બધી મહત્વનો ટોપિક છે, યાદ રાખવા જેવો. નેક્સ્ટ, હવે અમુક મેજર ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન ઓફ ઇન્ડિયા, એટલે કે ભારતમાં કયા કયા ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન આવેલા છે, પણ એની પ્રપોઝલ પણ ઘણી બધી છે. જેમ કે મધ્યપ્રદેશમાં સૌથી વધુ પ્રપોઝલ છે, કે પ્રપોઝલ એટલે કે દરખાસ્ત, કે અહીંયા આપણે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન બનાવવા જોઈએ. તો મધ્યપ્રદેશમાં 35 જેટલા બનાવવાની વાત છે, હિમાચલ પ્રદેશમાં 31, ગુજરાતમાં 6 બનાવવાની વાત છે. આ નોટિફાઈડ પ્રપોઝલ છે, એટલે કે દરખાસ્તને નોટિફાઈ કરી દીધી છે, વહેલા મોડા બનાવે, બરાબર. તો આ એના માટેની ડાયરેક્ટ આકૃતિ આપેલી છે, ખાલી વિઝ્યુલાઇઝ કરવા માટેની છે. નેક્સ્ટ, બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ. બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ હવે નેશનલ પાર્કની વાત કરીએ આપણે, એમાં સૌથી વધુ પ્રોટેક્શન મળતું હતું. બાયોસ્ફિયર વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરીની વાત કરી, એમાં પણ ઘણું બધું પ્રોટેક્શન આપતા હતા. હવે નેક્સ્ટ આવ્યું બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ. અહીં આપણે ખાસ અલગ રાખવાનું છે કે નેશનલ પાર્ક અને વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરીથી કઈ રીતના અલગ પડે છે. સામાન્ય રીતે આપણે શું કરતા હોય કે વાંચતા હોય ત્યારે એમ ધારી લઈએ કે આમાં પણ આવું છે, આમાં પણ આવું છે, ત્રણેયમાં સરખા જેવું જ છે, પછી પેપરમાં આવશે ત્યારે જોઈ લેશું, એવું નહીં. બાયોસ્ફિયર રિઝર્વમાં સંરક્ષણ 3 વસ્તુને આપવામાં આવે છે. એક તો વન્ય જીવન, બરોબર, એમાં પ્રાણીઓની બધી પ્રજાતિઓ આવી જાય. એક છે વનસ્પતિ, અને ત્રીજું આદિવાસી. એનો મતલબ શું થયો કે લોક ભાગીદારી દ્વારા પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવાનું છે, તેને આપણે કહીશું બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ. કોમ્યુનિટી પાર્ટિસિપેશનનો કોન્સેપ્ટ બાયોસ્ફિયર રિઝર્વમાં રહેલો છે. સામુદાયિક ભાગીદારી, માત્ર સરકાર નહીં કરે પણ ત્યાંના રહેતા સમુદાય આદિવાસી લોકો પણ કામ કરશે. હવે આની જે સ્ટ્રેટેજી છે એ 3 છે, એક કોર, એક બફર અને એક ટ્રાન્ઝિશન એરિયા. 3 વિભાજન છે, આ 1, આ 2 અને આ 3. તો આને કહીશું કોર એરિયા. કોર એરિયામાં હંમેશા 100% રક્ષણ મળે, એટલે કે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવા દેવામાં આવે નહીં. બફર એરિયામાં થોડી ઘણી છૂટછાટ મળે, બરાબર, કે તમે અહીંયા ફાયરવુડ લેવા જઈ શકો, તમે શિકાર તો ત્યાં પણ ન કરી શકો, બરાબર, ત્યાં તમે ટુરિઝમમાં ત્યાંના ઓફિસરની મંજૂરી લેવી પડે. પરંતુ જે ટ્રાન્ઝિશનલ એરિયા છે, 3જા નંબરનો એરિયા છે, ત્યાં તમે રહેઠાણ કરી શકો, ત્યાં તમે ટ્રાઇબલ જાતિ હોય તો એ પોતે શિકાર કરી શકે. હવે એવું ધ્યાન રાખી, એવું સમજીએ કે માનો કે કોઈ ટ્રાઇબલ પોપ્યુલેશન છે તે વર્ષોથી જંગલમાં રહે છે, અને માનો કે કોર વિસ્તારમાં છે, તો ત્યાં એને પોતાના જીવન જીવવા માટે કામ તો કરવું પડશે. માનો કે શિકારી છે તો શિકાર કરવો પડશે. તો શું કરશે? તો સરકાર આને રિહેબિટેટ કરશે, પુનર્વસન, એટલે કે બીજા ઝોનમાં લઈ જશે. અથવા તો જો એ આદિવાસીના ક્રાઇટેરિયામાં ફૂલફિલ થતા હશે સરકારના નિયમો મુજબ, તો એને અમુક પ્રકારની છૂટછાટ આપવામાં આવતી હોય છે. કારણ કે એના માટેનો એક્ટ બન્યો છે ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ 2006. એમાં વાત કરેલી છે કે જે આદિવાસી છે એના અધિકારો સુરક્ષિત રહેવા જોઈએ. ધેટ્સ ઇટ. તો આ હતું બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ. હવે અહીંયા એક યુનેસ્કો લખેલું છે. યુનેસ્કો શું કામ લખેલું છે? તો કે યુનેસ્કોનો એક પ્રોગ્રામ ચાલે છે, મેન એન્ડ બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ પ્રોગ્રામ, જેને ગુજરાત એટલે ઇંગ્લિશમાં આ રીતના કહી છે, મેબ પ્રોજેક્ટ, MAB, મેન એન્ડ બાયોસ્ફિયર પ્રોગ્રામ, બરાબર. તો એ શું કરે? તો કે જે તે દેશના જે બહુ મહત્વના બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ હોય કે જેની પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય, તો એને મેબ અંતર્ગત નાખવામાં આવે છે. હવે આ મેબ અંતર્ગત કેવી રીતે નાખે? માનો કે ભારત સરકારે નક્કી થયું કે ભાઈ આપણા જે 5 બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ છે એને આપણે ફંડિંગની જરૂર છે, એને આપણે વધુ સુરક્ષિત અથવા વધુ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની જરૂર છે, તો એ મેબમાં જશે, એટલે યુનેસ્કોમાં જશે, ત્યાંની ઓથોરિટી હશે, ત્યાંની પરવાનગી લેશે,
પછી મેબમાંથી એક ટીમ આવશે, એટલે કે યુનેસ્કોમાંથી એક ટીમ આવશે, ભારતમાં આવશે. એ ભારતમાં 5 એરિયાની તપાસ કરશે, જોશે કે અહીંની જૈવ વિવિધતા ગંભીર ખતરા ઉપર છે, તો એમને સિલેક્શન કરશે. હવે માનો કે મેબ અંતર્ગત એ 5 બાયોસ્ફિયરને રિઝર્વને નાખી દીધા, તો પછી યુનેસ્કોવાળા અહીંયા ફંડિંગ કરશે, એનું મોનિટરિંગ કરશે, એનું રેગ્યુલેશન કરશે અને ઘણી બધી સહાય કરશે, બરાબર, જેથી કરીને એ જે 5 મહત્વના બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ છે એનું રક્ષણ કરી શકાય. નેક્સ્ટ, અહીં બાયોસ્ફિયરનું લિસ્ટ આપેલું છે, લગભગ 18 બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ આપેલા છે. આ કોઠો ખૂબ મહત્વનો છે, કારણ કે ટાઈપ્સ પણ કીધા છે અને અહીંયા કઈ કઈ પ્રકારના પ્રાણીઓ જોવા મળે એની પણ વાત કરેલી છે. જેમ કે રણ ઓફ કચ્છ, કચ્છનું રણ છે તો લખેલું છે ઇન્ડિયન વાઇલ્ડ એસ, ઘુડખર, બરાબર. ગલ્ફ ઓફ મન્નાર છે તો ડુગોંગ ઓર સી કાવ. હવે તમારે શું કરવાનું છે સેલ્ફ કામ, તો કે અહીં જે બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ આપેલા છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલા છે, સંખ્યા કેટલી છે, એના ટાઈપ્સ કેવા છે, અને તમામ જે પ્રાણીઓની જે પ્રજાતિ લખેલી છે, જેમ કે ઇન્ડિયન વાઇલ્ડેસ છે, સ્નો લેપર્ડ છે, નીલગિરી થાર, લાયન ટેલ મકાક, બરાબર, રેસસ મકાક, ગોલ્ડન લંગૂર. તો આ બધાની આકૃતિ તમારે જોવાની છે, જેથી કરીને તમને વિઝ્યુલાઇઝ થાય કે ખરેખર આ પ્રાણીઓ કેવા છે અને આપણને યાદ રાખવામાં પણ સરળતા રહે. હવે આ 18 બાયોસ્ફિયર રિઝર્વની ચર્ચા કરવી એનો કોઈ મતલબ છે નહીં, કારણ કે ઘણી બધું ઓવરલેપ થશે જીઓગ્રાફીમાં ને એમાં, એટલા માટે. તો અહીં આપણે આ લિસ્ટને ખાસ ગોખી નાખવાનું છે. હું એમ કહું છું કે એક્ઝામ માટે ગોખી નાખવાનું છે. આમાંથી એક ક્વેશ્ચન હશે જ, એ નક્કી છે. નેક્સ્ટ, આ મેં તમને વાત કરી હતી મેન એન્ડ બાયોસ્ફિયર પ્રોગ્રામ, એનો લોગો પણ આપેલો છે, યુનેસ્કો અંતર્ગત આવે છે. આવું લખવાથી શું થાય કે જ્યારે આપણે પેપર લખતા હોય, આવો કોઈ પ્રોજેક્ટ આવે તો આપણે સિમ્બોલ હોય તો આપણે યાદ આવી જાય કે ના, યુનેસ્કોનો એક પ્રોગ્રામ હતો મેન એન્ડ બાયોસ્ફિયર પ્રોગ્રામ. નેક્સ્ટ લઈએ, અહીં મેન એન્ડ બાયોસ્ફિયર પ્રોગ્રામ જે 1971માં આવ્યો હતો. હવે તમને એવું પૂછે કે ભારતના કેટલા બાયોસ્ફિયર પ્રોજેક્ટ મેબ અંતર્ગત આવે છે, મેન એન્ડ બાયોસ્ફિયર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આવે છે, તો ખાસ યાદ રાખવાનું 11. કેટલા? 11 બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ મેબ અંતર્ગત આવે છે. ભારતમાં ટોટલ બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ કેટલા છે? 18 છે. 18માંથી 11 આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું જે નેટવર્ક છે, બાયોસ્ફિયર રિઝર્વનું નેટવર્ક છે, એમાં એટલે કે મેપ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આવે છે એવા 11 બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ છે. પહેલું છે નીલગિરી, ગલ્ફ ઓફ મન્નાર, સુંદરબન પશ્ચિમ બંગાળ, નંદાદેવી, નોકરેક, પોચમપોરી, સિમ્પલીપાલ, અચાનકમાં અમરકંટક, ગ્રેટ નિકોબાર, અગસ્થમલાઈ અને કાંચનજંગા, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. કાંચનજંગા 2018માં હમણાં જ એડ થયું છે. તો ટોટલ 11 બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ પ્રોજેક્ટ મેબ અંતર્ગત આવે છે. મેબ કોના અંતર્ગત આવે છે? યુનેસ્કો અંતર્ગત આવે છે, બરોબર. નેક્સ્ટ, ટાઈગર રિઝર્વ. આપણે નેશનલ પાર્ક બનાવ્યા, વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરી બનાવી, બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ બનાવ્યા, હજી પણ ટાઈગરની સંખ્યા ઘટતી જતી હતી. તો સરકારે નક્કી કરાવી કે ટાઈગર રિઝર્વ પણ આપણે બનાવીએ, બરોબર. હવે આ ટાઈગર રિઝર્વ આવ્યું ક્યાંથી? તો સરકારે એક પ્રોગ્રામ લેવા, પ્રોજેક્ટ ટાઈગર. ખરેખર પ્રોજેક્ટ ટાઈગર એક સ્કીમ છે, બરોબર. તો આ પ્રોજેક્ટ ટાઈગર અંતર્ગત આને મુખ્ય હેડિંગ આપ્યું, એના અંતર્ગત ટાઈગર રિઝર્વ બનાવવામાં આવ્યા. ભારતમાં ઘણા બધા રાજ્યોમાં, લગભગ 10 થી 11 રાજ્યોમાં તો ટાઈગર જોવા મળે, એટલે બધા રાજ્યોમાં ટાઈગર રિઝર્વ પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે. હવે બીજું કે ટાઈગર રિઝર્વ માટેની કોઈ ઓથોરિટી ખરી? તો નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી. શું નામ છે? નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી. આ ઓથોરિટી બનાવવામાં આવી. તો કે આ ઓથોરિટીને ક્યાંથી પાવર મળે છે? તો કે એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ, પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ 1986, આ એક્ટમાં સુધારો કર્યો. એમાંથી નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી બનાવી. નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટીનું કામ શું? તો કે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર ઉપર ધ્યાન રાખવું. નવા ટાઈગર રિઝર્વ બનાવવા હોય ત્યારે સરકારને સલાહ આપવી, સરકાર સાથે કન્સલ્ટેશન કરવી. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટમાંથી પાવર મેળવે છે અને એમાંથી જ બનાવેલી છે, જેનું અહીંયા નામ પણ લખેલું છે. હવે નેશનલ ટાઈગર રિઝર્વ છે, એમાં સ્ટ્રેટેજી કેવી છે રક્ષણ કરવાની? બાયોસ્ફિયરમાં તો જોયું આપણે કોર, બફર અને ટ્રાન્ઝિશનલ હતી, પણ અહીં ખાસ યાદ રાખવાનું ખાલી 2 સ્ટ્રેટેજી, કોર અને બફર. જેમાં
કોરમાં તમે કાંઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરી શકો નહીં, બફરમાં તમે બધું કરી શકો. ઉદાહરણ છે કે બફર એરિયામાં શું છે, રેવન્યુ લેન્ડ એમાં આવેલી હોય, ફોરેસ્ટ લેન્ડ આવેલી હોય, ફિશરિંગનું કામ કરી શકો, પ્રાઇવેટ લેન્ડ હોઈ શકે, કોફી હોઈ શકે, માઇનિંગ કરી શકો, ટેમ્પલ હોઈ શકે. તો બફર એરિયામાં બધું હોઈ શકે, પણ કોર એરિયામાં તો 100% રક્ષણ કરવું. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે એક હું સામાન્ય વસ્તુ તમને કહી દઉં કે કોઈ પણ જંગલ એરિયા હોય, એ કોર એરિયા હોય, બફર એરિયા હોય કે ટ્રાન્ઝિશનલ એરિયા હોય, પણ જે મૂળ આદિવાસી પ્રજાતિ છે કે જે 3-4 પેઢીઓથી એ જંગલમાં રહે છે, ઘણી વખત પ્રિમિટિવ ટ્રાઇબ પણ હોઈ શકે, તો આવી પ્રજાતિના અધિકારોનું રક્ષણ થવું ખૂબ જરૂરી છે. એટલે જ વાત કરી કે ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ 2006 એના અંતર્ગત આદિવાસી સમૂહના અધિકારો સુરક્ષિત રહે છે. યાદ રાખ્યું મિત્રો, ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ, આ શબ્દ તમારે યાદ રાખવાનો છે. નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી શેમાંથી, કયા એક્ટમાંથી બનાવેલી, એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. એનું કામ શું ટાઈગર રિઝર્વ પ્રત્યે, એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અને બીજું કે દર 4 વર્ષે વાઘની વસ્તી ગણતરી થાય છે. કેટલા? 4 વર્ષે. આ પણ તમે લખી લેજો. બીજું કોર અને 2 જ એરિયા છે, એક કોર એરિયા અને બીજો છે કે બફર એરિયા. એમ બફર એરિયામાં ઘણી બધી છૂટછાટ છે, કોર એરિયામાં એઝ યુઝ્યુઅલ કોઈ પણ છૂટછાટ છે નહીં. તો આ પ્રકારના ફેક્ટ આપણને પૂછી શકે. નેક્સ્ટ 2 બીજા છે, એક છે કન્ઝર્વેશન રિઝર્વ, એક છે કન્ઝર્વેશન રિઝર્વ, એક છે કોમ્યુનિટી રિઝર્વ. કોમ્યુનિટી એટલે સમુદાય રિઝર્વ, કન્ઝર્વેશન એટલે કે સંવર્ધન કરવું એટલા માટે. હવે આ બંને પ્રકારના રિઝર્વ પાડે છે કોણ બહાર? રાજ્ય સરકાર. રાજ્ય સરકાર નક્કી કરશે કે કન્ઝર્વેશન રિઝર્વ બનાવવું કે કોમ્યુનિટી રિઝર્વ બનાવવું. પણ બંનેમાં તફાવત શું છે કે જે કન્ઝર્વેશન રિઝર્વ છે એ સામાન્ય રીતે નેશનલ પાર્ક અને વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીની નજીકનો વિસ્તાર હોય છે. માનો કે ગીર નેશનલ પાર્ક છે, એની આજુબાજુના વિસ્તારને સરકાર જાહેર કરી શકે કે ભાઈ આ કન્ઝર્વેશન રિઝર્વ, એટલે અમુક પ્રકારના રિસ્ટ્રિક્શન આવી જાય. કમ્યુનિટી રિઝર્વ પણ રાજ્ય સરકાર બહાર પાડે છે, પણ એનું શું કામ છે તો કે એ સ્થાનિક સમુદાયનો વિસ્તાર અને ખાનગી વિસ્તાર હોઈ શકે. અહીંયા શું કીધું કે નેશનલ પાર્ક અને વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીની આજુબાજુનો વિસ્તાર છે, પણ અહીંયા માનો કે કોઈ સમુદાયની જમીન છે, ગામમાં કોઈ જમીન છે, ગામમાં કોઈ ખાનગી વ્યક્તિની જમીન છે, તો એમાં પણ કમ્યુનિટી રિઝર્વ બહાર પાડી શકે. તો આ બે વચ્ચે ખાસ ડિફરન્સ યાદ રાખવાનો છે. હવે એક કન્ઝર્વેશન માટે બીજું પણ છે સેક્રેડ ગ્રુવ. સેક્રેડ એટલે મતલબ થાય પવિત્ર, પવિત્ર જંગલો. બરોબર, ઘણા બધા આદિવાસી સમુદાય છે. તમે રાજસ્થાનમાં બિશ્નોઈ પ્રજાતિ જોઈ લ્યો તો એ શું કરે કે એના વૃક્ષો, માનો કે આદિવાસી જે પ્રજાતિ છે, રાજસ્થાનમાં જે બિશ્નોઈ કોમ્યુનિટી છે, અમૃતા દેવી બિશ્નોઈવાળી, બરોબર, તો એ શું કરે છે તો અહીંયા જે ખેજરીલના વૃક્ષો છે એને પવિત્ર માને છે, એનું રક્ષણ કરે છે, એની પૂજા કરે છે. બરોબર, તો આવા જંગલોને કહેવાશે પવિત્ર જંગલો, સેક્રેડ ગ્રુવ. તો આવા જંગલોની જે ત્યાંની પ્રજાતિ, ત્યાંની સમુદાય જેનું રક્ષણ કરે છે, એમની પૂજા કરે છે, એ એક પ્રકારનું શું થયું, જૈવ વિવિધતાનું સંવર્ધન કર્યું કહેવાય. અહીં એક છે હેરિટેજ ટ્રી સાલના વૃક્ષો, જેને સેક્રેડ ટ્રી જાહેર કરેલું છે દક્ષિણમાં. બરોબર, તો આ એક સેક્રેડ જંગલો કહી શકાય. ગારો, ખાંસી અને જયંતા હિલ નોર્થ ઇસ્ટનો વિસ્તાર છે. આ વિસ્તારના જે જંગલો આવેલા છે એ બધા કેવા સેક્રેડ, કારણ કે ત્યાંના લોકો, ત્યાંના સ્થાનિકો એમની પૂજા કરે છે. વેસ્ટર્ન ઘાટમાં પણ ઘણા બધા સેક્રેડ એટલે કે પવિત્ર જંગલો આવેલા છે. એક ચિપકો આંદોલન જોડાયેલું છે 1970નું, ઉત્તરાખંડમાં થયું હતું. તમને ખ્યાલ હોય તો ગાંધીયન મૂવમેન્ટ હતી, ગાંધીયન પ્રકારની ઉત્તરાખંડમાં. બરોબર, ગાંધીયન આંદોલન હતું, ચિપકો આંદોલન. એ શું હતું કે ચિપકો એટલે ચિપકી જાવ, વૃક્ષોને આલિંગન કરી જાવ, જેથી કરીને કોઈ એમને કાપે નહીં. તો આ પણ એક પ્રકારના આવા પર્યાવરણ સંબંધિત આંદોલનો પણ થઈ ચૂક્યા છે. નેક્સ્ટ છે રાજસ્થાનમાં. આની કહાની બહુ સારી છે કે ભાઈ 18મી સદીમાં એટલે કે 1720ની આજુબાજુમાં રાજસ્થાનમાં બિશ્નોઈ પ્રજાતિ વસતી હતી અને ત્યાંના રાજા હતા જોધપુર, કિંગ ઓફ જોધપુર. એને શું કર્યું કે જે ખેજરીલના વૃક્ષો હતા એને કાપવાનું એલાન કર્યું કે ભાઈ અમે ખેજરીલના વૃક્ષો કાપશું. પણ એની જે બિશ્નોઈ સમુદાય છે
એ પ્રાણી પ્રેમી છે, એ પ્રજા પ્રેમી છે અને એ વનસ્પતિ પ્રેમી પણ છે. એટલે તેને શું કર્યું કે બધા જ ખેજરીના વૃક્ષને આલિંગન કરી ગયા કે ભાઈ અમે આ વૃક્ષો કાપવા દેશું નહીં. અને એમાં એક મહત્વની લેડી અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ, આ અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ એમાં એની લડતા લડતા મૃત્યુ પામ્યા, બરોબર. અને અત્યારે ભારત સરકાર એના યાદમાં અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ એવોર્ડ પણ દર વર્ષે આપે છે. ભારત સરકાર તો નહીં પણ રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ, આ રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની સરકાર દ્વારા અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ એવોર્ડ પણ આપે છે જે જૈવ સંવર્ધનમાં સારું કામ કરતા હોય. અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ એવોર્ડ. આવું તમને પૂછી શકે ખેજરીના વૃક્ષ માટે આંદોલન થયું હતું, ખેજરેલી ગામ છે, બિશ્નોઈ સમુદાય છે. આવું જ એક એપિકો આંદોલન થયું હતું. એપિકોનો મતલબ જ થાય છે, દક્ષિણનો શબ્દ છે કે આલિંગન કરવું, ચીપકી જવું. 1953માં થયું હતું. કાલસેના જંગલ માટે થયું હતું, બરોબર, કર્ણાટકમાં થયું હતું. તો આવા આંદોલનનું થોડી ઘણી માહિતી આપણને હોવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણને કદાચ ક્વેશ્ચન આવે ઉડતો ઉડતો તો આપણે થોડી ઘણી માહિતી હોય તો એટેન્ડ થઈ જાય. નેક્સ્ટ ટોપિક છે હોટ સ્પોટ, જેની આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું.